ምልጃ የሚል ቃል በተጻፈበት ሁሉ ትርጉሙ ከእርቅ ጋር አንድ ነው። እርቅ ደግሞ የሚፈጽመው እግዚአብሔር ነው። ያንም መስዋዕቱንም ሁሉንም ታቦቱንም ጠረጴዛውንም ሰብሰብ አድርጎ አንድ መስቀል ብቻ አደረገው። አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱ ከአብ ጋር ትክክል ነው። ጌትነቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል። አርሱማ ኩኒ አካራርሱማ ቁልቁሎ ታሚቲ አካራርሱማ ዱብሬ ማረሚ ሚቲ ከናም ባየ ገራገራራ ሐረ ቁልቁሎኒ ነው አራርሶ ወጀነ ጀቻ ኢሳኒቱ አሁን የኛ ስጋ በጌታ ላይ ቅዱስ ሆኖ አለ። አሁን በመሰዊያ በመስቀሉ በኩል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ በጽንሰት ጊዜ የተጀመረውን እርቅ በመስቀል ላይ ፈጸመው፣ ደመደመው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ዋቀዮን ክርስቶስ ኢየሱስ ረታዬ አዱኛ ኦፊሳ ወጅን ወልትኒ አራርሲ በርኖታ ከነ ኬሰት ከወጅን ይላሉ። ዋዬ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋዬ አባ ኬኛ ዋዬ ኡማ ኬኛ ዋዬ ክርስቶስ ዋዬ አማኑኤል አዱኛ ከነ ኦፊሳ ወጅን አባ ኢሳፊ አፉረ ቁልቁሉ ወጅን ወልቲ አራርሱዳፍ ሰሚራ ገዲ ቡኤ አራረ ብየ ለፋ ከነ ኦፊሳ ወጅን አከሚነ ከን ራወቴ አከሱመስ ኪታበ ቁልቁሉ ኬሰት ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አራርሰ ደጋፈ ጀኑ ዋይን አራርሱማ ክርስቶስ አከሚቲን በርሲፈማ ወንጌል አከሱማን ጉዱንፈማ ደጩፈማ ዳኩመ ጀዴ ዮ ክርስቶስ በልበለ ወንጌለይሳ በልበለ ሂከ ወንጌለይሳ ኑፊን በነታይ ወንጌለይሳ ዱበቹን እንደንደሙቲ ዋቀዮን እቺቲ ገዲፈገኛ ወንጌለይሳ አከል ኑፊብ ሱፍና ፈየመሳ ኑፋታው እጋ መሳት ኩደ ለማፊ ሩቢ ተይራ ደቂቃ ሙራሰ ቆፈን ፈየደ መሳትን ለዋንዴቢፍ ኪታብ ልኩኒ ቦቀናሻን ለኮሰ ኩደ ቶርበራ ጋፈ ጀልቀምኔ ዱብስኑ አከሲ ዱብፈማ አፋን ማሪፋትን ዱብሴን ገራፋን ኦሮሞቲካ። ስለዚህ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው። አሮጌው ነገር አልፏል፣ እነሆ ሁሉም አዲስ ሆኗል። ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅንም አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸው ነበር። በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ። እስከ ቁጥር 19 ብቻ ያለውን ነው ዛሬ የምንማረው። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያንዳንዱ ቃላት እያንዳንዱ አረፍተ ነገር የራሱ ትርጓሜ ስላለው ብዙ ሰዓት እንዳልፈጅ ሁለቱን ቁጥሮችን ብቻ ነው የምናየው፣ ቁጥር 18 እና ቁጥር 19 ላይ ያለው። ነገር ግን የሆነ ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቅን አገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው። እንደዚሁም እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበርና በደላቸውንም አይቆጥርባቸውም ነበር፣ በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ የሚል እስከዚህ ድረስ ብቻ ነው የምናየው ዛሬ፣ ምክንያቱም ሰፋ ስለሚል። ስለዚህ በዚህ ንባብ ውስጥ በመጀመሪያ የምንመለከተው ንባቡንም እንዳየነው እግዚአብሔር አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኛን ከአይሁድ ጀምሮ ማንንም በሥጋ እንደሚሆን ከዚህ በፊት እንደምናውቀው ዛሬ ግን አናውቀውም ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ዋዬ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ዱበቱ አከ ጋፈ ኢንፎን እንጅሩሰን አከ በረፎን እንጅራቱ ሰኒት ሐራ ኢየሱስ ክርስቶስን አከስቲን ቤክሎ ይላል። አመማል ጀቹ ሰዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ጋፈ ለፈረጅሩ ጋፈ ብየለፋ ከለረደ ቢያት ቱሬ አከሚቲን አከቤክሉ ንቤክቱ ክርስቶስ ፎን ኡፈቴ ዱብሬ ማረም ራ ደለቴ የሮ ነመተ ራ ጀልቀቤ ወጋ ሶዶሚ ሰዲ ፊ ጂሰዲ
addunyaa kanarratti deddeebi'aatii tureera. Amma garuu jedhe akka yeroo bara addunyaa kanarra deddeebi'aa ture sanitti har'a garuu isan beeknu. Har'a dheebochuudhaan isan beeknu. Har'a beela'uu isaatiin isan beeknu. Har'a dhaabbatee kadhachuu isaatiin isan beeknu. Waa'ee addunyaa boohuudhaan isan beeknu. Har'a godaanuudhaan isan beeknu. Iyesuus Ayhudoota fuulduratti qabamee har'a akka rukutamutti isan beeknu. Akka fannifamuuf deemutti isan beeknu. Nan du'a nan fannifama isa jedhu. Du'ee tanan awwaallamee sin fannisa jedhuun jecha sanaan har'a isan beeknu. Yeroon sun raawwateera nuun jedha. Egaa har'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maaliidhaaf gara biyya lafaa kanatti dhufe yoo jenne kaayyoon Yesuus Kiristoos itti nama ta'e, kaayyoo Waaqayyoon itti nama ta'e inni guddaan addunyaan Waaqa wajjin akka walitti araaramuufidha. Wanni guddaan isa kanadha. Jalqaba hamma dhumaatti kitaabni qulqulluun hiika garagaraatiin, seenaa garagaraatiin, fakkeenya garagaraatiin wanti nutti ibsu isuma kanadha. Hiikan baay'een, fakkeenyonni baay'een, raajonni baay'een baroota garagaraa kan dubbatan isuma addunyaan Waaqa wajjin walitti araaramuuf jedhu isuma kana fakkeenyan nutti himan. Egaa jalqabni araara keenya maalidha yoo jenne lola keenyadha. Lolli kun immoo maalidha? Lola nuti Waaqayyo wajjin wal lolle. Ilmi namaa Waaqayyoon akka bifaa fi fakkeenya isaatitti uumee jannata keessa jiraachiseera. Abbaan keenya hayyichi Epifaaniyoos kitaaba Aksimaaroos irratti gaafa barreessu akkas jedheetu barreesseera. Ilmaan namaa jedhe Waaqayyoon samii fi lafa uumee mootummaa Waaqayyoo kan jedhamte yookaan samii ishee afuraffaa gadii ol yoo lakkoofne olii gadillee yoo lakkoofne afuraffaa irratti kan argamtu mootummaa Waaqayyoo yookaan mootummaa samii yookaan mangista samayaat jennee kan waamnu afuraffaa irratti argamti. Jalaa ol magaalota ergamoota sadiitu jira. Itti aansee mootummaa Waaqayyoo kan jedhamte Yerusaalem Samaayaawiit ishee jedhamtutu jira. Olii gadis Tsirhaariyaam Memmere Mangist Samaay Wudul jennee afuraffaa irratti kan argamtu magaalittiin kun giddu galeettiidha. Egaa magaalaa giddu galeettii kana otoo Waaqayyoon Addaamiin hin uumin jira jedhe abbaan keenya Epifaaniyoos. Magaalaa kana keessatti ergamoonni galleetu akkasi galateeffannu akkasi waaqeffannu nuuf ayyami jedhaniin. Yagguu kana Waaqayyoon illee ni ayyame magaalaa kana keessa deemanii Waaqayyoon galateeffatan. Garuu akkas jedhan ergamoonni yaa Gooftaa yaa Uuma keenya magaalaa kana eenyudhaaf qopheessite? Keenya magaalaa sadiitu jira. Iyyoo Raamaa Eerer ergamootaaf uumteera. Samiidhaan sadeen immoo inni sun immoo teessoo keetiidha. Garuu immoo ishee giddu galeettiin kun kan eenyuti jedhan. Waaqayyoon illee akkas jedhe isan bifa kiyyaa fi fakkeenya kiyyaan uumuuf Addaamiif iddoon qopheesseedha. Iddoon kun iddoo jireenya Addaamii jedhe. Ilaamee ergamoonni akkas jedhanii gaafatan jedha hayyichi kun. Ati bifa kee argineetu hin beeknu, fakkaatti kee argineetu hin beeknu, dhaabbata kee bifa kee hin beeknu. Kanaafiyyuu bifa kee karaa isaatiin akkasi beeknuuf, karaa isaatiin akkasi arginuuf, fakkeenyummaa kee fi bifa kee akka hubachuu dandeenyuuf maaloo Addaam kan jettu kana dafiitu uumi. Dhaabbanni isaa hammam ga'a? Bifti isaa hoo maal fakkaata? Dhaabbanni isaa hoo maalidha? Uumamni isaa hoo kan akkamiitu jedhanii gaafatan. Yeroo kana seexanni dhagaheetu anatu isin uumee jedheen argitanii. Egaa yeroo kanarraa jalqabee waa'ee seexanni ilmaan namaatirratti gadoo qabatee ilmaan namaatirratti haloo qabatee ilmaan nama akka diinatitti yaadatii ture. Maaliif aangoo koo kan narraa fudhatu isa jedheetu ayyaadeef. ስለዚህ ከዚህ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር እንደተናገረው አዳምን በመጨረሻው በስድስተኛው ዕለት በመልኩና በአምሳሉ ፈጠረው። ልብ በሉ እግዚአብሔር ፍጥረታትን የፈጠረው በሶስት መንገድ ነው። በሐልዮ በነቢብና በገቢር ፈጥሯል። አሁን ሰማይና ምድር ሁሉም የተፈጠሩት በሐልዮ ነው። ነገር ግን ብርሃን ይሁን ከሚል ጀምሮ እስከ አዳም ድረስ ደግሞ ያሉት
በነቢብ የተፈጠሩ ፍጥረታት ናቸው። ከዚህ ሁሉ ግን የሰው ልጅ አፈጣጠሩ ግን የተለየ ነው። waaqayyoon ilmaan namaa garuu gaafa uumu kanneen hundu marraayyuu adda taasiseeti. waaqayyoon ilma namaa gaafa uumu karaa sadiitiin kan uume. abbaan keenya qulqullichi Efreem kan biyya Sooriyaa kitaaba isaa irratti gaafa dubbatu akkas jedhe, waaqayyoon ilma namaa karaa sadiin uume. inni dura yaaduudhaan jedha. maaliif? gaafa addunyaa nan uume jedheetoo yaade uumamni hin yaaddamne tasumaayyuu waan hin jirreef uumamoota keessa tokkommoo ilma namaati. kanaafuu gaafa addunyaan yaaddamu ilmi namaallee wajjin yaaddameera. gaafa waaqayyoon addunyaa uumuuf yaadu waaqayyoon addaamillee uumuudhaaf yaadeera. yaaddamuudhaan uumameera. inni lammaffaan dubbiidhaan uumameera. ilmi namaa dubbachuudhaan nu uumeera. waaqayyoon maal jedhee seera uumamaa boqonnaa 1:26 irratti akkas jedha, koottaa akka bifaa fi fakkeenya keessatti ilma namaa yaa uumnu jedhe waaqayyoon. kanaafiyyuu dubbachuudhaan nu uumeera. sadaffaa immoo waaqayyoon biyyoo lafaa kaasee Addaamiin biyyoo lafaarraa ni hojjete, hafuura jireenyaallee itti baafate jedha kitaabni. kanaafiyyuu harka isaatiin ni hojjeteera. nuti ilmaan namaa ergamoota caalayyuu kabajamnee bifa isaa qabaannee fakkaattii isaa goonfanneet bifaa fi fakkeenya waaqayyootiin uumamneera. kanaaf waaqayyoon harka isaatiin hojjeteera. isa hojjete kana egaa gannata keessa akka jiraatuuf seera laateefi jaalala laateefi daangaa walitti dhufeenya waaqayyoof nama gidduu jiru daangaa daangesseefi gannata keessa jiraachise. yeroo kana egaa ilmi namaa fonqolcha mootummaa waaqayyoo irratti geggeessuu jalqabe. maaliif? waaqayyo qofti uumaa ta'ee tootoo jiru, waaqayyo qofti gooftaa ta'ee tootoo jiru, ilmi namaa karaa cabsaatiin uumaa ta'uu barbaade, karaa cabsaatiin gooftaa ta'uu barbaade, karaa cabsaatiin waaqayyo irratti fonqolcha mootummaa isaa raawwachuudhaaf anillee waaqan ta'a jedhee muka barsiisan ni nyaate. seena isaa waan beektaniif yeroo kanarraa jalqabnee ilaalaa. nutii fi waaqayyo wallamneera. wallabbii keenya keessatti immoo maaltu jira? ilaa namni tokko walitti bu'eera gaafa jennu qaamni badii hojjete jira, qaamni badiin irratti raawwatame jira, qaamni yakka raawwate jira, qaamni yakki irratti raawwatame jira. kanaafiyyuu nuti waaqayyo irratti yakka raawwanne, seera isaati irratti yakka raawwanne, jaalala isaati irratti yakka raawwanne, seera waaqayyoon hin cabsinaa nuun jedhe, jaalala waaqayyoon irra hin darbinaa nuun jedhe. waan irra darbineef, waan lakkii jenneef, waan himbii jenneef waaqayyo irratti yakka raawwanneera. kanaafiyyuu ilmi namaa waaqayyoon miidhee argamee jechuudha. nuti warra miidhe taane waaqayyoon immoo miidhamaa ta'e. nuti warra balleesse ta'e waaqayyo irratti immoo badiitu raawwatame. nuti warra rakki yakka raawwanne ta'e waaqayyo irratti immoo yakkatu raawwatame. kanaaf egaa amma lolli keenya jalqabni isaa isa kanaadha. gaafa badii raawwannu waaqayyoon mootummaa isaa keessatti ejjennoo waaqummaa isaati kan nurratti fudhate. kunillee muka balasii kana gaafa nyaattan du'aatu isinitti murtaa'aa nuun jedhe. kanaafiyyuu ilmi namaa waggoota 5,500 duuti du'aa irratti murtaa'ee foon isaatiin awwaalcha keessatti galee foon isaatiin shamee lubbuu isaatiin immoo si'oolii keessatti gubachaatii tureera. amma laala. kanaaf egaa eenyutu wallabee sababbii kanaan? amma laala. namoonni tokko, namoonni gurguddaan lama yoo wallaban maatiin isaanillee wajjin wal lolu, ollaanillee wajjin walitti bu'a. aanteen walii wal barbaadaniit garee qabatanii tooyi walitti bu'u. sababbii kanaaf sababbii Addaamii fi sababbii ilmaan namaatii fi waaqayyoon walitti bu'aniif wantoonni sababa keenyaan waaqayyo faana walitti bu'an baay'eetu jiru. walitti bu'insi akkuma aanteetti raawwatame waa baay'eedha. hayyichi Epifaaniyoos qaamni 7 walitti bu'ee jedha sababa kanaan. nutii fi waaqayyo, nutii fi ergamoonni, samii fi lafti, foonii fi lubbuun walitti buuneera. kanaafiyyuu uummataa fi amantootaa fi gantoota jedhamee gargar fo'amneera. sababbii kanaan wantoonni 7 kun immoo kan araaramuu danda'an namni yakka kanarraa bilisa ta'e, namni hojii dharaa kanarraa bilisa ta'e
qaamni wayii nu barbaachisa. Innis qaama badii hin raawwanne, qaama yakka hin raawwanne, qaaman kana lamaan gidduutti jaallatamaa ta'e, kanafiyyuu badiirra bilisa kan ta'e, garuu immoo nama kan ta'e ta'uu qaba. Maaliif? Kan mudduutitti murtaa'e nama, badii kan raawwate nama. Kanafiyyuu namni du'e kun, namni badii raawwate murtiin du'aa itti murteeffame kun araaraaf waan aarsaa kafalutu irraa eeggama። ስለዚህ ሁሉ ይበሉ እኛ ከእግዚአብሔር ጋር በተጣላን ጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር በተለያየን ጊዜ አሁን ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ምን ያስፈልገናል? መካከለኛ አካል ያስፈልገናል። ያ መካከለኛው አካል ሰውንም የሚወክል መሆን አለበት፣ እግዚአብሔርም ጋር ባለሟልነት ያለው መሆን አለበት። ሰው በደልን በሰራ ጊዜ ዕፀ በለስን በበላ ጊዜ ሞት ብቻ አይደለም፣ የሞት ሞት ተፈርዶበታል። የሞት ሞት ማለት ሞተ ባህሪ ማለት ነው። ባህሪያዊ ሞት፣ ባህሪያዊ ድቀት፣ ባህሪያዊ ውድቀት፣ የባህሪ ጉስቁልና፣ የባህሪ መደፍረስ በሰው ልጆች ላይ ተከናውኗል። ከናፍ አመለ ኢልማነማ ኬሳ ከነቱ አፌዎቶን ጀደሚን ኢልማነማ ሐመለ ፌፊ ዲገይሳት ኢልሚነማ ጩቡዳን ጉተሜ ከናፍዩ አመለ ኢልማነማ ከንጀደሜ አመሉማ ኢልማነማ ከንጀደሜ አመልፎኒስ አመል ልቡሳስ ወሉማ ገለት ጩቡዳን ከንጉተሜፊ ካምቦረኤ ቱሬ ከናፍዩ አማ ኤኙቱ ኢልማነማ አራርሱ ደንዳሬ አማ ከሙርቴፈሜ ዱአ ጀኔራ ከንዱት ሞረት ሙርቴፈሜሞ ኢልመነማቲ ጀኔራ ከናፍዩ ቃምኒ ኑ አራርሱ ደንደው ነመታውን ድርቀመ ኢሳቲ ማሊፍ ከንዱ ኤነመ ዋንታኤፍ ነማን መሬ አከብቲን ነመ በከቡ ደንደውሬ ኤርገሞተ ኬሳ ቶኮ ዮ ዱፌ ኑ አራርሱ እንደንደው akkasumas uumama ilma namaatiin ala jiran keessa tokko yoo dhufe nu fayyisuu hin danda'u. Maaliif nu bakka fu'ee Waaqayyo fuulduratti aarsaa nuuf dhiyaatutu dhiyaachuu qaba። ስለዚህ የሚታረቀው አካል ዝም ብሎ መታረቅ አይችልም። ምን ያስፈልገዋል? ስለበደለ ካሳ መክፈል ይጠበቅበታል፣ ወይም መታረቂያ በእጁ መያዝ አለበት። መታረቂያ ምን ይዞ ነው መታረቅ የሚችለው? አሁን አዳም በድለዋል፣ የአዳም ልጆችን በድለዋል። ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ለእርቅ የሚያበቃንን ምን ይዘን ነው መቆም ያለብን እግዚአብሔር ፊት? ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? ዕብራውያን መልእክት ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 ላይ ሄደን ስናነብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አለ እርሱ ስለኛ በእግዚአብሔር ፊት ስለኛ ዘወትር ይታያል አለ። ስለኛ አሁን ይታይልናል። አሁን ምን ማለት ነው? ይታይልናል ማለት እኛ የሰው ልጆች ከእግዚአብሔር ጋር ለመታረቅ ይዘን መቅረብ ያለብን ምንም ነገር በእጃችን የለም። ነፍሳችን እንዳይሆን ነፍሳችን ጎስቁላለች፣ ስጋችን በኃጢአት ደፍርሷል፣ ባህሪያችን ጎስቁሏል። ስለዚህ ምን ይዘን እግዚአብሔር ፊት እንቅረብ? ስለዚህ ይሄ መካከለኛው አካል ሰውም የሆነ እግዚአብሔርም የሆነ አካል ያስፈልገናል። ለምን? የሞተ ሰው ነዋ። ለምን? ሞት የተፈረደበት ሰው ነዋ። አሁንም ተመልከቱ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለብዙ ዘመናት አባቶችን አስነስቶ ነበረ። አባቶችን እነ አብርሃምን፣ እነ ይስሐቅን፣ እነ ያዕቆብን፣ እነ ዳዊትን አስነስቶ ነበረ። አዎ በየዘመናቱ። ስለዚህ እነሱም በእግዚአብሔር ፊት ቆመዋል። አቤቱ ጌታ ሆይ ታረቀን አሉ፣ ይቅር በለን አሉ። ሞት እያስደነገጠን ነው አሉ። እንደውም ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንዲህ ብሎ ጸልዮአል። በእውነት ሞት ስለሚያስደነግጠው ሞት ስላስፈራው እንዲህ ብሎ ይጸልይ ነበረ። መዝሙር 54 ቁጥር 4 ላይ ልቤ በላዬ ተናወጠብኝ፣ የሞት ድንጋጤም ወደቀብኝ፣ ፍርሃትና እንቅጥቅጥም መጡብኝ ይላል። ተመልከቱ። ማልዋን ነንሶዳዴ ዱትሬ ነረት አንጌፈሜ አኒ ነንሶዳዴ ቃምኒ ኮሌን ይርጉፈሜ ማሎያ ጎፍታ ዲፈመና ጎል ይላ በረከነ ኬሳ
በረዱቲ ኢልመነማ ኢትሪፈቺሴ በረይኔ ኢልሚነማ ኢtti tasgabbaa'u hin dandeenye namni waaqa wajjin walitti saraarsu qaamni hin argamne waan ta'eef ilmi namaa du'aan rifatamaati jiraate. Du'aan ari'amaati jiraate. Duuti ilma namaa rifachiisati jiraate. Duuti ilma namaa aangoo isaa irraa fudhateera. Akka waaqa fuuldura dhaabbanne mataa isaa akka inni gadi qabu taasiseera. Sababii kanaaf ilmi namaa maal godhe? Waaqayyo fuuldura fagaate. Isa fuuldura dhaabbatee dubbachuu hin dandeenye. Kitaaba Isaayyaas boqonnaa 43 irratti immoo akkas jedha. እንዲህ ነው የሚለው እነሆ አዲስ ነገርን አደርጋለሁ እርሱም አሁን ይቀበላል ይበቅላል ይላል። አሁን እሱም ይበቅላል። እነሆ አዲስ ነገር አደርጋለሁ ከዚህ በፊት ከነበረው ሕግ አሁን እነ አብርሃም እነ ይስሐቅ እነ ያዕቆብ በእግዚአብሔር ፊት ይቆሙ ነበር። ለምን? ለእርቅ። ዋናው መታረቅ ነው። ዋናው ከእግዚአብሔር ጋር አንድ መሆን ነው። ወደ መንግሥተ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ስለዚህ ለማስታረቅ ግን ምን ያስፈልጋል? መታረቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ እግዚአብሔርን ከሰው ጋር ለማስታረቅ ምንድነው መታረቅ ያቀረቡት? ስማቸውን። አያችሁ፣ ስማቸውን። በብሉይ ኪዳን በኦሪት ጊዜ የነዚህ ቅዱሳን ስም መታረቂያ ሆኖ ይቀርብ ነበረ። ነገር ግን የአብርሃም ስም ሊያድነን አልቻለም። መታረቂያ ሆኖ ግን ነበረ። እኔ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ ነኝ የሚል ይሄ ስም መመኪያችን ነበረ በብሉይ ኪዳን። ፍጥረት ሁሉ በዚህ ስም ይመካል። ነገር ግን ሊያድናቸው አልተቻለም። አርጊተኒ ሁንዱምቱ መቃከለን ዋመቱ መቃንኩን መቃ አራራፍ ዳበቴ ቱሬ መቃ አብርሃም ዋቀ ይስሐቅ ዋቀ ያዕቆብ ዋቀ ዳዊት jedhani kadhachuun baratamaa ture. Garuu maqaan qulqulloota kun barasanit akka araarsatti waaqa wajjin walitti hidhachuudhaaf haa dhiyaatu malee ilma namaa garuu cubbuu keessa baasuun hin danda'amne አልተቻላቸውም። ለዚህ ነው እየደነገጥን እንኖራለን አለው። እርሱ ደግሞ በሞት ላይ ስልጣን ያለው በሞት እንዲሽር ይሄውም ዲያብሎስ ነው። በሕይወታቸውም ሁሉ ስለ ሞት ፍርሃት በባርነት ታሰሩ የነበሩትን ሁሉ ነፃ እንዲያወጣ በሥጋ በደም እንዲሁ ተካፈለ ይለናል ዕብራውያን 2:14 ላይ ተመልከቱ። አሁን ታዲያ ይህን የሰው ልጅ ለማስታረቅ ምን መሆን ምን መገኘት አለበት? ሞትን ድል የሚያደርግ ነገር ግን የሚሞት ሞትን የሚያሸንፍ ሰው የሚሆን ነገር ግን ንጹሕ ባህሪ መሆን አለበት። ሁበዳሜ ከሙርቲን ረቲ ሙርቴፈሜ ከበዲ ራወተ ኢልመ ነማቲ ከናፍዩ ኢልሚ ነማ ኦሱማ ኦፉመ ሳቲ የከራወቴ ኦፉመ ኢሳቲ ሞን አራ ነተራረም ጀዴቶ ዲያቹ እንደንደው ማሊፍ ቃምኒ የከራወቴ ቃምኒ በዲ ሆጀቴ ቃመ የከራፊ በዲራ ቢሊሰተ ዋመቴቱ ጃርሰ ዋመቴቱ ማሎ ነሚዴ ነምበሌሴ ነንኪሳና አራርሳ ጀደመሌ ኦፊሳቲፍ የከራወቴ ኦፊሳቲፍ በዲራወቴ ነተራረም ጀዴቶ ዳበቹ እንደንደው ሰበቢ ከናፍ ወጋ ኩመሸኒፍ ዲበሸን ኢልመ ነማ ነመ ቁልቁሉ በርባደቲ ቱሬ አዱኛን ኩኒ አዳም አዱኛ ከነረት ኢልማን ነማ ዱፈኒቶ ያገደርበን ከዋቀ ወጂኒ ሳራርሱ በርባደቲ ቱራን ገሩ ነቦዩን አርጋምኔ ቦዳ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ናመታውን ድርቀመተ የጀቹዳ አባን ኬኛ ቁልቁልሽ አትናቴዎስ አከዘራ ሊቁ አትናቴዎስ ሐዋርያዊ በሞት ካለው በቀር የሰሞት ሊወገድ እንደማይቻል እግዚአብሔር ቃል ባየ ጊዜ እርሱ በባህሪ የማይሞት ስለሆነ ስለ ሁሉም መሞት ይችል ዘንድ የሚሞት የኛም ባህሪ ተዋሃደ አለ። ተመልከቱ። አመጀዴ አመለ ኢልማን ነማ ኬሳ አመሉማ ኢልመ ነማ ኬሳ ቁልቁሉ ታየቶ አርገሜ ኢልመ ነማ ዋቀ ወጅን ከወሊ ተራርሱ ደንደው ቃምኒ ተኮለ ዋኒ አርገምኔፍ ጀዴ አባን ኬኛ አትናቴዎስ አመገሩ ፎን ኬኛ ውፈቹዳን ነመኑፍታ ያመሉማ ኬኛ ፎንዱ ኤቶ ነመታው ደንደው
ፎን ነመቴቶ ዱደንደው ፎን አከኬኛት ቤለው ደንደው ፎን ኑፍ ዴቦቹ ደንደው ፎን በዲ ኬኛ ፊት ፍረቹ ደንደው ፎን መዳ ኬኛ መዳው ደንደው ፎን ወራንሰ ኬኛ ወራነሙ ደንደው ፎን ዱኩበ ኬኛ ዱኩብሰቹ ደንደው ኢሳ አዳምራኒ ኡፈቴ ጀዳ እቲያሰሙ አከዘደ ይህንን ተዋሃደ የኛ ባህሪ ከተዋሃደው ቃል የተነሳ የማይሞት ይሆን ዘንድ መፍረስና መበስበስም በትንሣኤ ይጠፋ ዘንድ የትንሣኤውን ሥጋ ከበደል ንጹሕ የሆነ መሥዋዕት አድርጎ በመቅረብና ለሞት በመስጠት ከሞት ወገኖቹን አራቀ ይላል። ክብርና ምስጋና ለእሱ ይሁን። ተመልከቱ፣ አሁን የሰው ልጅ ንጹሕ ገንዘብ ከሰው ስላልተገኘ፣ ንጹሕ ባህሪ ከሰው ስላልተገኘ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ እናቱ ድንግል ማርያምን ከእናቱና ከአባቷ አብራክ ጀምሮ ቀደሳት፣ ባረካት፣ ከውርስ ኃጢአት ነፃ አደረጋት ይላል። ኢላሜ ዋቀዮን ኢልሚነማ ከኒሰ ዋቀ ወጅና ዚቲ ወሊተራርሱ ዋነበሜፍ ኢኑምቲ መታንሳ ሰሚራ ገዲ ቡኤ ጃለለ ኢልመ ነማቲፍ ቀቡ ከነ nama ta'uudhaan ibsuu barbaade. Yeroo kanatti maal godhe? Dursee haadha isaa dubree Maariyaam cubbuu Addaam raawwate, cubbuu haati keenya Hewaan raawwatte, cubbuu daddarbaa sanirraa bilisa godheetoo ishii uume. Laala bilisa isaatis dursaan isa kanaadha. Waaqayyoon ilma namaa ofitti araarsuudhaaf, ilma namaa isa kufe kaasuudhaaf, ilmi namaa isa cubbame qulqulleessuudhaaf karaan inni filate dubree Maariyaam irraan nama ta'uudha. Maaliif yoo namarraan dhalanne ilma namaa jedhamuu hin danda'amu. ስለዚህ ሰው ለመሆን ከሰው ልጅ መወለድ አለበት። ከሰው ካልተወለደ የሰው ልጅ አይባልም። ሁለተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ካልተወለደ እግዚአብሔር አይፈጠርምና ሰው መሆን አይቻልም። ስለዚህ ያለው ምርጫ ምንድነው? መወለድና መወለድ ነው። የመወለድ ግብር ደግሞ የማን ነው? የአብ ነው እንዳንል አብ ወላዲ አስራጺ ነው። የመንፈስ ቅዱስ እንዳንል መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ ነው። ስለዚህ የመወለድ ግብር ያለው ከሶስቱ አካል አንዱ አካል እግዚአብሔር ወልድ የአብ ቃል ስግው ቃል ወይም የመንፈስ ቅዱስ ቃላቸው ሆነው ሰው የሆነው ይሄ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ብቻ ነው ማለት ነው። አሁን አብ ሰው መሆን አይችልም፣ መንፈስ ቅዱስ ሰው መሆን አይችልም። ይሄ ግብራቸው አይደለም። ስለዚህ የሰውነት ግብር መያዝ የመወለድ ግብርን የያዘው እግዚአብሔር ወልድ እሱ በተለየ አካላዊ ኩነቱ ቃል የተባለው እሱ ሰው ሆነልን። ተመልከቱ፣ አካላዊ ኩነት ማለት ሥላሴ በአካል ሶስት ናቸው። አብ ፍጹም ገጽ ፍጹም መልክ፣ ወልድ ፍጹም መልክ ፍጹም ገጽ አለው። መንፈስ ቅዱስም እንዲሁ። አሁን ሥላሴ በስምም ሶስት ናቸው። የስም ሶስትነታቸው ፍጹም አካል አላቸው ካልን እያንዳንዱ ፍጹማን አካላት ፍጹም ስም አላቸው። ይህ ስም የማይናወጥ የማይፋለስ ስም ነው። አካላዊ የሆነ ስም፣ የአካል ስም የሆነ ስማቸው አካል፣ አካላቸውም ስም የሆነ ይሄ ስም የሥላሴ ስም ነው። አይቀየርም፣ አይለወጥም። ስለዚህ ይሄ ነው። ቀጥሎም አሁን እንዲህ ከሆነ አብ በተለየ አካላዊ ስሙ አብ ከሆነ፣ ወልድ በተለየ አካላዊ ስሙ ወልድ ከሆነ፣ መንፈስ ቅዱስም በተለየ አካላዊ ስሙ መንፈስ ቅዱስ ነው። ይሄ ስም አይቀየርም። አብን ቀይረን ወልድ አንለውም ወይም መንፈስ ቅዱስ አንለውም። ወልድንም አብ ወይም መንፈስ ቅዱስ የምንልበት ዘመን አይኖርም። መንፈስ ቅዱስንም አብ ወይም ወልድ የምንልበት ዘመን አይኖርም። ስለዚህ የማይናወጥ ስም፣ የማይፋለስ ስም እንለዋለን። የሥላሴ አካል ስለማይፋለስ የሥላሴ አካላዊ ስም አይፋለስም። ቀጥሎ በዚህ በሶስትነት ላይ ተመስርተን ሥላሴ የግብር ሶስትነት አላቸው። ይሄ አፋዊ ሳይሆን ውሳጣዊ ግብር እንለዋለን። ውሳጣዊ አካላዊ ግብር ይባላል። ውሳጣዊ አካላዊ ግብር ማለት የአካል ግብር ማለት ነው። አብ በተለየ አካሉ ወልድን ይወልዳል፣ ወላጁ ነውና
አባት ነው። መንፈስ ቅዱስን ያሰርጻልና ሰራጺ ነው። አሁንም ወልድ ከአብ ይወለዳል። አብ ወላጁ ነውና የአብ ልጁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ከአብ ይሰርጻልና ሰራጺ ነው። ይሄ ውሳጣዊ ወይም አካላዊ ግብር ይባላል። አሁን ለምንድን ነው እንዲህ ያለው? ሥላሴ በባህሪያዊ ግብር ወይም በአፍአዊ ግብር ጊዜ አንድ ስለሚሆኑ። አፍአዊ ግብር ማለት ለምሳሌ አብ መፍጠር ግብር ነው። አብ ከፈጠረ ወልድም መንፈስ ቅዱስም ፈጣሪ ነው። አብ አምላክ ነው፣ ወልድ አምላክ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ አምላክ ነው። ይሄ አፍአዊ ስለሚባል ከዚህ ከአፍአዊ ለመለየት ምን እንላለን? ውሳጣዊ ወይም አካላዊ እንላለን። በዚሁ ልክ ሥላሴ በአካላዊ ኩነት ሶስት ናቸው። የአብ አካላዊ ኩነቱ ልብነት ነው። ልብ አብ በተለየ አካሉ በተለየ አካላዊ ኩነቱ ልብ ቢሆንም ማሰቡ የወልድም ልቡ እሱ ነው፣ የመንፈስ ቅዱስም ልቡ እሱ ነው። ስለዚህ የሥላሴ ልባቸው አብ ነው። ወልድ በተለየ አካላዊ ኩነቱ ቃል ነው። ቃልነቱ የራሱም ቃል ሲሆን ነገር ግን አብም የሚናገርበት ቃሉ መንፈስ ቅዱስም የሚናገርበት ቃል ይሄው አንድ ቃል ነው። ስለዚህ የሥላሴ ቃላቸው ወልድ ነው። አሁንም መንፈስ ቅዱስ በተለየ አካላዊ ኩነት እስትንፋስ ወይም ሕይወት ነው። በዚህም መንፈስ ቅዱስ ራሱ ሕይወት ሲሆን ነገር ግን የአብም ሕይወቱ እስትንፋሱ የወልድ ሕይወቱ እስትንፋሱ እሱ ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ የሥላሴ ሕይወታቸው እስትንፋሳቸው መንፈስ ቅዱስ ነው። እንዲህ ከሆነ ቃል ማን ነው? አሁን ተራርተናል። ኤርጋ ከዘኔ ጄች ኤኙ ወን ጀዶ ማይፈኑስ ተይራ ማሊፍ ዮሐንስ ቦቀና ተቆረት ጄች ጀልቀበ ቱሬዳ ጄች ኩን ኤሳ ዱፌ ወን ጀዱ ታኡምሳ አዳቃ ማዋ ሥላሴ ከሳ ተቆ ታኡሳ ይብሳይቻል ሥላሴን አኩማ ነመይብሴ ታኡምሳ ቃማ ይሳኒ አዳት ላላ ቃማን ሰዲ መቃ ቃማቲን ሰዲ ጎቹማ ቃማቲን ሰዲ ታኡምሳ ቃማቲን ሰዲ ኤርገጀኔ ከነኬሳ አባን ኦኔዳ ኢልሚ ጄቻ አፉር ቁልቁሉን አፉር ዋንቴፍ ጄች ጀልቀበ ቱሬ ጀቹን ዋቀዮ ኢልሚ ጀልቀበ ቱሬ ጀቹን እሱም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ። በእግዚአብሔር ዘንድ ቴዎዶጦስ የተባለ ሊቅ እንዲህ ነው የሚለው። አሁን በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ማለት ዋቀዮ ቢረ ቱሬ ጀቹን ዋቀዮ ምርጋፊ ቢታ ሚለፊ መታ ዱግዳፊ ገራ ቀባቴ ቶቶን ተኢን ዋቀዮ ቢረ ቱሬ ጀቹን ዋቀዮ ኢልሚ ዋቀዮ አባፊ አፉረ ቁልቁሉ ኬሰ ቱሬ ጀቹዳ ኤኔቶ ነው ፊጌራ አርግታኒ ጄች ጀልቀበ ቱሬ ሱን ጄች ሱ ዋቀዮ ቢረ ቱሬ ጀቹን ሰማል ጀቹዳ ዋቀዮ አባ ኬሰ ቱሬ ጅራተዳ ዋቀዮ አፉረ ቁልቁሉ ኬሰ ለጅራተዳ። አሁን ይሄንን ከተረዳን የዛሬው ትምህርታችንን መረዳት እንችላለን። አሁንም ተመልከቱ ሊቁ እንደተናገረው ክርስቶስም እንዳስተማረን ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 11 ላይ እንዲህ ነው የሚለው። ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 11 ላይ እኔ በአብ እንዳለው አብም በኔ እንደሆነ እመኑ ይላል። አባናነ ኬሰ ጅራታ ከተ አንሊ አባ ኬሰ ጅራታ ከንተ አማና። አሁን ተመልከቱ የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር ዓለምን በክርስቶስ ሆኖ ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር ማለት ምን ማለት ነው? በክርስቶስ ሆኖ ማለት አሁን ይሄንን ከተረዳን ብቻ ነው መረዳት የምንችለው። በክርስቶስ ሆኖ ማለት አብ በወልድ ሕልው ሆኖ መንፈስ ቅዱስ በክርስቶስ ሕልው ሆኖ ተመልከቱ። አሁን ይሄ ሕልውናቸው አንዱ ከአንዱ አይለዩም፣ አይነጣጠሉም። ኤራቅሊስ የተባለ ሊቅ እንዲህ ነው የሚለው ሃይማኖተ አበው ላይ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አይነጣጠሉም፣ አይለያዩም፣ አይቀዳደሙም። አብ ኖሮ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያልነበሩበት ዘመን እንደሌለ ወልድም ኖሮ አብና መንፈስ ቅዱስ የማይኖሩበት ዘመን የለም። አንድ እግዚአብሔር ነው ይላል። ለዚህ እኮ ነው ባስልዮስ የአንጾኪያው ሊቅ እኔ እግዚአብሔር ባልኩ ጊዜ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው እንላለን። ይኸውላችሁ አሁን ኢየሱስ ያድናል ለሚል ሰው እግዚአብሔር ያድናል በሉት። ለምን? አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያድናሉ ይላል መጽሐፈ ቅዳሴያችን። ሁልጊዜ እኮ የምንሰማው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያድናሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይቀድሳሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያስነሳሉ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ባለሟል ያደርጋሉ። እንደዚህ አይነት ንባባትን ትሰማላችሁ።
ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል። አብም አዳኝ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም አዳኝ ነው። አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው፣ አብም ጌታ ነው፣ መንፈስ ቅዱስም ጌታ ነው፣ ወልድም ጌታ ነው፣ ኢየሱስም ጌታ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ የምንለው? እኛ ጌታ የምንለው ገዢነት የዚህ ምድር ትርጓሜውን ሳይሆን ከአብ ጋር በአንድነት ገዢ ነው፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በአንድነት ገዢ ነው ለማለት እግዚአብሔር ጌታ ነው እንላለን። አዎ ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌትነቱ ከአብ ጋር ትክክል ነው። ጌትነቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ትክክል ነው። ስለዚህ አሁን ተመልከቱ፣ ይሄ ሰውዬ መሆንን ግብር ያለው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሆነ ወገኖቼ። አማ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመቴ ሉቃስ ቦቀና ቶኮ ለኮሶቶ ሶዶሚ ተቆረተ ተከዘዳ ኢን ስራ ዳለቱ ጉዳይ ለማዋቀዮቲ ኢልመ ዲራን ዲሳ መቃይ ሳለ ኢየሱስ ጀቴቶኒ ዋምታይዳ እርግጠኒ ኢየሱስ መቃን ጀዱ መቃን ኢየሱስ ጀዱ መቃፎኑማት ጀቸፎነዋ ጀነቱ አምነ ወይም ስጂው ቃል እንለዋለን በአማርኛ። ስጂው ቃል ማለት ጀቸፎነዋ ጀቹን ኢየሱስ ማለት ስጂው ቃል ማለት ነው። ኢየሱስ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ማለት የተቀባ ማለት ነው። የተቀባ ማለት የከበረ ማለት ነው። የከበረ ማለት ሰው በሆነ ጊዜ አላዋጭን ስጋ፣ ደካማ ስጋ፣ ኃጢአተኛ የነበረው ስጋ አክብሮ ክብር ጨምሮለት አምላክ አድርጎ ወደዛ ሄዶ ቅድመ ዓለም የአባት ልጅ እንዲባል አድርጓል። አሁን ልብ በሉ። ዋቀዮን ጋፈ ነመታዬ አመሉማ ኢሳ ሁንዱማዩቡ ፎኒፍ ንከነ አመለ ፎኒሞ ከኖፊ ታሲፈቴ ዋቀዮን አመለ ኢሳቲን ቶኮሙ ዱረ መዋል ማሊደ ወጀነ ዋቀዮን ከን ሙለነ ዋቀዮን ከን ተቀባምነ ዋቀዮን ከን ጃን ሙለነ ዋቀዮን ጎፍታዳ ኡማዳ ዋቀዮን ከበጃ አከኛ ከንቀቡዳ ላላ ቃል እኮ ይሄ ነው። ቃል ረቂቅ ነበር ቅድመ ስጋዌ ቅድመ ተዋሂዶ። ቃል የማይታይ ረቂቅ ነው፣ የማይዳሰስ ነው። ቃል በሁሉ አለ፣ በምልአት ያለ ነው። ከአባቱ ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ከአብም ጋር ፍጹም በዓለም የሞላ ነው። ከዓለም አፋ ያለ ነው። በዓለም ብቻ አይደለም፣ ከዓለም አፋ ሞልቶ የሚኖር ዓለምን እንደ ጥቂት ጠጠር በእጁ የያዘ ነው። አባ ሕርያቆስ አብ ሁሉን የያዘ ነው፣ ወልድ ሁሉን የያዘ ነው፣ መንፈስ ቅዱስ ሁሉን የያዘ ነው እንዳለ ከአባቱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በሁሉን የያዘ ነው። ሁሉን የፈጠረ ሁሉን የያዘ ሁሉን የሚገዛ ነው። ተመልከቱ፣ ይሄ እኮ ነው ቃል። ቃል ቅድመ ስጋዌ፣ ከስጋዌ በፊት ከተዋሂዶ በፊት እንዲህ ነበረ። ስጋስ ቅድመ ተዋሂዶ ምን ነበረ? የኛ ስጋ አሁን ክርስቶስ አስታራቂ የተባለበት ስጋ፣ ክርስቶስ አማላጅ የተባለበት ስጋ፣ ክርስቶስ ሰው የተባለበት ስጋ ምንድነው? ምን ነበረ ካልን ስጋ ደካማ ነው፣ ጥንት ፈላጊ፣ ክብር ፈላጊ ነው። ክብር ፈላጊ ነው፣ ክብር የለውም። ጸጋ እንጂ ክብር የለውም። የራሱ ክብር ባህሪያዊ የለውም። ከተሰጠው ውጪ መቀበል እንጂ መስጠት አይችልም። ፍጡር ነው፣ በቦታ የሚወሰን ነው። በአንድ ጊዜ እዚህም እዛም መገኘት አይችልም። ምልአት ገንዘቡ አይደለም፣ ርቀት ገንዘቡ አይደለም። ግዙፍ ነው። የሚራብ የሚጠማ ደካማ ነው። ለማይ ነው፣ ተመጋቢ ነው። መጋቢ ግን አይደለም። ስለዚህ ተመጋቢ ነው። ፍጡር ነው፣ ፈጣሪ ግን አይደለም። ባሪያ ነው፣ ገዢ ግን አይደለም። ታዲያ ጊዜ ተዋሂዶ ምን ሆነ? ጌታ ሰው በሆነ ጊዜ መልአኩ ገብርኤል ለድንግል ማርያም የምስራችን ቃል በተናገረ ጊዜ ድንግል ማርያም ይኩነኒ ባለችበት ቅጽበት ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት እንዲህ ብሎ ተናገረው ትንቢት ጌታዬ ና በቀኜ ተቀመጥ ብሎ አብ በትንቢቱ መፈጸሙን አውቆ የተናገረው ቃል ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያዊው ሲናገር እኮ እንዲህ አለ። ላ ጀቺ ጀልቀበ ቱሬ ጀቺ ሙላኔ ፎነ ሙለቱ ፎን አርካ ቀቀበሙ ፎን ቦደ ዱፍ ኡመማ ወጂን ጋፈን ተኮታይ ራጅቻ ከን ራወተሜ ዱሜ ረቤኬት ራጅቺ ዳዊት ፋርፈና ይሳፈርፈና ዲባፍ ሰገለኮሰ ተቆረት ዋቀዮ ለከዘዴዳ እግዚአብሔር እንዲህ አለ። ጎፍታ ኮኮቱ ጭና ኮታ ይጀዴኒ ምርገ ኮታ ይጀዴኒ አማ ኤኙ ደከ ምርገ ታኤ ኤኙ ደከ ዋሜ ዋቀዮ ኮቱ ጀዴቶ ከዋመ ኮን ኤኙ ደ ዋቀዮ ነኙ ደ ዋቀዮን አከኙማ ይሳትን ዋቁማ ሳትን እግዚአብሔር በመለኮቱ እግዚአብሔር በገዥነቱ እግዚአብሔር በርቀቱ አንድ ነውና
ስለዚህ እግዚአብሔር ወልዱን ከአባቱ ባህሪ ባለው በአንድ መለኮት ከአባቱ ጋር ሆኖ የኛን ሥጋ እንዲህ አለው። ጎበዝ ይኸው ስማኝ በደንብ። የኛን ሥጋ ና በቀኜ ተቀመጥ አለው። መዝሙር 109 ቁጥር 1 ላይ። ለዚህ ነው ሊቁ አባታችን ቅዱስ አትናቴዎስ ይሄንን ተቀብሎ ምን አለ? ጌታ ሰው በሆነ ጊዜ አምላክ ሰው በሆነ ጊዜ ሰው ደግሞ አምላክ ሆነ። ቃል በወረደ ጊዜ ሥጋ ደግሞ አረገ አለ። አሁን የኛ ሥጋ አርጎ ወደ ሰማይ ወጥቶ በአባቱ ቀኝ የተቀመጠው መልአኩ ገብርኤል ለድንግል ማርያም እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነው ብሎ የምስራችን ቃል በተናገረ ጊዜ ድንግል ማርያም በእምነት ተቀብላ ይኩነኒ ባለች ጊዜ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ ደግሞ እንዲህ ብሎ የተረጎመው ያን ምስጢር ነው። ያረቂቅ ምስጢር በእውነት የቤተ ክርስቲያናችን የምስጢር ተዋሂዶ መጀመሪያ እንዲህ ብሎ ነው የተናገረው። ተመልከቱ። አሁን አለ ይኩነኒ የሚለው ቃል ትርጉሙ ንበር በየማኔ ከሚል ቃል አንድ ነው አለ። በቀኜ ተቀመጥ ማለትና ይሁንልኝ ማለት ትርጉሙ አንድ ነው አለ ሊቁ ቅዱስ ያሬድ። አያችሁ ከናፍዩ ኮቱ መርገ ጎታ ይጀቹን ናፋታው የቹዳን ቶኮዳ ማሊፍ ዱብሬ ማረሚ ፊ አባን ወሊን ዱበታኒራ ኢሰ ገዳሜሰ ማረም ኬሳ ኢሰ ፎም ማረምራ ቆደተሜ ከና ጋፋው ጀች ፍደቱ አባንሞ ፎነ ሰነገረ ሰሚቲ ቶልባሴራ ከናፍዩ ኑቲ ከዋቀታኔ ኦሜዳ ጋፈ ጀች ለማተኤ ኑሞ ዋቀታኔ ቻለ። ተመልከቱ። አሁን ቀዳማዊ ቃል ወደዚህ መጣና 9 ወር ከ5 ቀን ዘመን ተቆጠረለት። የማይታይ መለኮት ታየ፣ ተዳሰሰ፣ ታወቀ ማለት ነው። የሚታየው የኛ ሥጋስ ምን ሆነ? የሚታየው የኛ ሥጋ ይሄ ከማርያም ማኅፀን የተነሳው እግዚአብሔር በተከፍሎ የነሳው ይሄ ሥጋ ደግሞ ምን ሆነ? ወደዛ ሄዶ የአብ ልጅ ተባለ። ወደ ቀዳማዊነት ቅድመ ዓለም ወደ ነበረበት ተመልከቱ። ከአብ ጋር ቅድመ ዓለም እንደነበረ ሆኖ ሄዶ የአብ ልጅ ተባለ ማለት ነው። ለምን? ኢየሱስ ክርስቶስ የአብ ልጅ የማርያም ልጅ ነው። ግን ልብ በሉ ብዙ ሊቃውንቱም እንዳስተማሩን እኛም የምናምነው አሁን ድንግል ማርያም ለቃል እናቱ አይደለችም፣ በሥጋው ግን እናቱ ናት። አብም ለሥጋ ልጄ አላለውም ወይም ልጁ አይደለም። ቅድመ ዓለም ለወለደው በባህሪ ለወለደው በመለኮቱ ልጁ ነው ወልድ። ነገር ግን ሥጋውን ፈጥሮ ተዋሃደ። በተዋሃደ ጊዜ ቀዳማዊነትን ያንን ገንዘብ አደረገ አለ እንጂ አሁን ከድንግል ማርያም የተወለደ መለኮት ወይም ደግሞ ድንግል ማርያም የወለደችው ለመለኮት መገኛ ነው አንልም። ዱብሬ ማርያም ዋቁማ ዳለው ከድሞ ኢሰ ጀልቀባ አዱኛ ዱረ ቱሬ አኬኙማ ሰኒፍ ዱብሬ ማርያሚቱ አርገምሲሴ እንጀኑ ዱብሬ ማርያም ኢሰ አዱኛ ዱረ ቱሬፍ ኢሰ ኢሼሌ ኡሜፍ ኢሰ ዱብሬ ማርያም ራ ዳለቴፍ ኢሰ ፎኒን ሃዳ ኢሳት ፎኒን በሥጋ እናቱና እንላለን። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ አሁን ታዲያ እኛና እግዚአብሔር አንድ መሆን የጀመርነው የት ነው? በማኅፀነ ማርያም ድንግል ነው ማለት ነው። አያችሁ እኛና እግዚአብሔር እርቃችን የተጀመረው የት ነው? በማርያም ማኅፀን። ለዚህ እኮ ነው ድንግል ማርያምን ሊቁ ያዕቆብ ዘስሩግ እንዲህ ብሎ እኮ የሚያመሰግናት እመቤቴ ድንግል ማርያም ሆይ የእርቅ ሰነድ ነሽ ይላታል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የእርቃችን ቃል ክርስቶስ መታረቂያችን፣ ክርስቶስ አስታራቂያችን፣ ክርስቶስ ታራቂያችን ዛሬ ዓለሙን ከራሱ ጋር ለማስታረቅ የመጀመሪያ ውሉን በአንቺ ማኅፀን ተጻፈ አለ። አዎ እኛ እንድንታረቅ የመታረቃችን ቃል በድንግል ማርያም ማኅፀን ተጻፈ። ከዚህ ቀን ጀምሮ የእርቃችን መሰረተ ድንጋይ ተጣለ ማለት ነው። የት? በማኅፀነ ማርያም። ለዚህ እኮ ነው ድንግል ማርያም የእርቃችን ሰነድ ትባላለች። ቃል የተጻፈባት፣ ቃል የተገኘባት፣ ቃል ሥጋ የሆነባት፣ አምላክ ከሰው ጋር የተዛመደባት በእውነት ያችን ንጽሕት አዳራሽ እመቤታችን ናት። አዎ
ጌታ እኛን ሰብሰብ አድርጎ እኛን የታረቀን ስጋችንን ክብር ሰጥቶት የታረቀን ከማርያም ማኅፀን ጀምሮ ነው። ኑቲ ዋቀ ወጅን ከወልተራረምነ waaqayyoon ka walitti dhufne ergamicha akkuma ragaa ba'e waaqayyoos wajjin jira hoo gammadi akkuma jedhe arma ka argitani Awugisxinoos ayyichi jedhamu immoo maal jedheetoo dubbata ilaa kana dura waa'ee ergaa misiraachoo ergaa gammachuu dhageenyetoo hin beeknu har'a garuu jedhe ergaa gammachuu dhaga'uudhaaf ergamichi dhufe nagaan siif haa ta'u waaqayyoos wajjin ta'eera hoo gammadi jedhe amma inni kan dubbachaati jiru jedhe ergamichi ila ergamaan waaqayyoo kan dubbachaa jiru jedhe Awugisxinoos gaafa dubbatu waa'ee nagaa qofa sirriitti hin fakkaatin waa'ee fayyina ilma namaa dubbachuudhaaf yeroon ilmi namaa itti waaqa wajjin araaramu yeroon ilmi namaa itti fayyu waan ga'eef gammadi yaa dubree Maariyaam addunyaan yeroon inni itti fayyu gaheera hoo jechaan itti jira jedhe ተመልከቱ አሁን ይሄ የሆነና በተዋሂዶ ጊዜ አንድ አካል አንድ ባህሪ ተከናወነ የሮ ተቆሙት ቃመ ተቆ አመነ ተቆ ታይ ከዛ ብሔረ ተዋሂዶስ ምን ሆነ ኢየሱስ ተባለ ብሔረ ተዋሂዶ አንነጣጥልም ሁለት ባህሪ አንልም አንድ ባህሪ አንድ አካል የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም አካል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ነው ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ በአምላክነቱ ፍጹም አምላክ በሰውነቱ ፍጹም ሰው ነው ተመልከቱ አሁን አስታራቂ ያገኘን ጎበስ ሰው ነው አምላክም ነው በሰውነቱ ፍጹም ነው ንጹህ ባህሪ ነው በአምላክነቱ ፍጹም ነው ቅዱስ ባህሪ ነው አያችሁ አሁን የኛን ባህሪ ቀድሶ ተዋህዷል የኛ ስጋ ቀድሶ ተዋህዷል ስለዚህ አሁን የኛ ስጋ በጌታ ላይ ቅዱስ ሆኖ አለ በተዋህዶ አለ ስለዚህ ክብር አለኛ አምላክ በእግዚአብሔር ዘንድ አሁን ክብር አግኝተናል አሁን ክርስቶስ ሆኖልናል አሁን መታረቅ እንችላለን አማራራሙን እንደኛ አርግታኒ ሐመ የሮ ከናት ገሩ አራረሙ ዳፋንጎ ነርገነ አራረሙ ዳሞራሊዩ ነርገነ የሮ ከነይጋ waaqayyo gooftaan ኢየሱስ ክርስቶስ ለመጣውን ሰዓቲን አማ isa duraan abbootaaf abbootarraan daddabarsaatti dhufesan ila kakuumoofa keessatti maaltu ture aarsaan hoolotaa tureera aarsaan re'ootaa tureera aarsaan jabbootaa tureera akkasumallee aarsaan gugeewwanii tureera kana hundumaayyuu laala ክርስቶስ bakka tokkotti sabsab godhe እግዚአብሔር አንድ ቦታ ሰበሰበው ምኑን መስዋዕቱን መሰዊያውን እንደዚሁም ደግሞ ሊቀ ካህንነቱን የክህነት አገልግሎቱን ወደ ራሱ ወደ አዲስ ኪዳን አመጣ አሁን በብሉይ ኪዳን ሌዋዊ ብቻ ነበር ቄስ መሆን የሚችለው ሌዋዊ ብቻ ነበር ካህን መሆን የሚችለው ዛሬ ጌታ ወደ አዲስ ኪዳን ሳመጣው ክህነትን ለሐዋርያት ሁሉ ሰጠ አሁን እየቀየረው ነው ማለት ነው ሁሉን አዲስ አደርጋለሁ እያለ ነበር መሰዊያው ያ የብሉይ ኪዳን መሰዊያ ገና ተመልከቱ ወደ ድንኳኑ በገባን ጊዜ የደብተራ ድንኳን ጋር ከመድረሳችን በፊት አጥሩ ውስጥ ስንገባ መሰዊያ ነበር ያ መሰዊያ እንስሳት የሚሰውበት የሚቃጠልበት ሌዋውያን ካህናት ምግባቸውን የሚያገኙበት ነበር ዛሬ ያንን መሰዊያውን እግዚአብሔር ለወጠው ቀጥሎ ወደ ቅድስተ ቅዱሳኑ ከመግባታችን አስቀድሞ ወደ ደብተራ ድንኳን ስንገባ ምን አለ አሁንም ማይጠንት ያለበት ህብስቱ በየሳምንቱ የሚቀመጥበት ምን አለ ማለት ነው የህብስት ማስቀመጫ ጠረጴዛ ነበር ዛሬ ጌታ ያንንም ወደ አንድ አመጣው ቀጥሎ ደግሞ ታቦተ ጽዮን ያለችበትን በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ የምትቀመጥ ያችን ታቦት በዛ ታቦት በአመት አንድ ጊዜ ሊቀ ካህናቱ ስለ ራሱም ኃጢአት ስለ ህዝቡም ኃጢአት መስዋዕት የሚያቀርብበት የበጎችን ደም የሚረጭበት ያቺ በአመት አንድ ጊዜ ብቻ የሚገባባትን ያችን ታቦት ለወጠው ጌታ አሁን አዲስ ያደረገ መጣ ለምን እርቃችን ሊፈጸም ስለሆነ ልንታረቅ ስለሆነ አሁን ያ የቀድሞ በደላችን የቀድሞ አሰራራችንና ስርዓታችን እየተለወጠ መጣ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ሁሉንም ጌታ መስዋዕቱንም መስዋዕቱንም ሁሉንም ታቦቱንም ጠረጴዛውንም ሰብሰብ አድርጎ አንድ መስቀል ብቻ አደረገው
እየሰማችሁ ነው? ከኔ ጋር ናችሁ? አዎ። ዛሬ ልዩ መሰዊያ የለንም። መሰዊያችን መስቀል ነው። ልዩ መሰዊያ የለንም። መሰዊያችን ጌታ ስጋውን በመስቀል ላይ እንደቆረሰው ዛሬ ደግሞ በቤተ መቅደሳችን የሚገኘው ልክ እንደ መስቀል 4 ማዕዘን 4 ራስ ያለው ታቦታችን ናት። የአዲስ ኪዳን ታቦት የዛኔ 10ቱ ትእዛዛት የተጻፈበት፣ ዛሬ ግን ከሰማይ በታች ዓለም ሁሉ የዳነበት የሚድንበት የታረቀበት መታረቂያም የሆነበት ጠላትን የቀጠቀጠው አልፋና ኦሜጋ የሚል ስም የተጻፈበት ያቺ ታቦት ዛሬ በእኛ ቤተ መቅደስ አለች። ወደዚያ መጣው ጠቀለለው። ከዛ አሁን ሌዋውያን ካህናቱ ግን በየደረጃው ነበሩ። እዛ መሰዊያ ጋር የቆሙ አሉ። ቀረብ ብሎ ደግሞ ህብስቱ ጋር ደግሞ ይቆሙ አሉ። ያኛው በየቀኑ ነው መሰዊያ ጋር። ከዛ ደግሞ በየሳምንቱ ደግሞ ህብስት ደግሞ የሚቀመጥበት አለ ጠረጴዛው ላይ። እሱንም ቀጥሎ ደግሞ በዓመት አንድ ጊዜ የሚቀርበው በታቦቱም ላይ ጠቅለላ አድርጎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህንነቱን ጠቅልሎ ያዘ። የኛ ጠቅላይ አመላላ ጎፍታን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰገናን ሃንገፈሉ ቦታ akka Melkiseedeq nu ta'e. Kanaafiyyuu akka Melkiseedeq kan jedhame Melkiseedeq aangoon isaa akkuma hin darbine Kiristoos aangoo isaa isa bara baraatiin. Kanaafim Awugisxinoos ayyichi jedhamu maal jedha? Iyesuus Kiristoos akka dubartii biyya lafaa biddeen al tokko tolche jalaa shaaggatee borumtaallee kan tolchuu miti al tokko tolchee waggaa bara baraaf kan jiraachisuudha jedha laala Awugisxinoos. Kanaafiyyuu amma Kiristoos maal gochuu danda'a jechuudha. Al tokko aarsaa godhee aarsaan isaa bara baraaf akka jiraachuu gochuu ni danda'a. Maaliif? Gooftaadha, Waaqadha waan ta'eef, uumana waan ta'eef kun isaaf ni raawwatama. Sababii kanaaf egaa amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal godhe yoo jenne Qoolaasiyስ boqonnaa 1:19 irratti እግዚአብሔር በሙላቱ ሁሉ በእርሱ እንዲኖር አለ። በእርሱም በኩል በመስቀሉ ደም ሰላምን አደረገ። በመስቀሉ በኩል አሁን በመሰዊያ በመስቀሉ በኩል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከቱ፣ በጽንሰት ጊዜ የተጀመረውን እርቅ በመስቀል ላይ ፈጸመው፣ ደመደመው። እርቅ መቼ የተጀመረ? ጽንሰት ላይ። መቼ ተፈጸመ? መስቀል ላይ ፈጸመው አለ። በመስቀል ላይ ደመደመው። አምላክ ነው፣ እንደ አምላክነቱ ታረቀን። ሰው ነው፣ እንደ ሰውነቱ ደግሞ አስታረቀን። ንጹህ ባህሪ ነው፣ መታረቂያ ሌላ አካል አላስፈልገውም። አሁን ታዲያ በምን እንታረቅ ጎበዝ? አማ በዲራ ወኔራ ሲንንጀራ የከራ ወኔራ ጎፍታ ወጂ ወልት ዲያቹዳፍ ወልት ተራረሙዳፍ ማል አርሳ ዲያቹ ቀምና ማልንን ወንትኑ ትቀበኔቱ ዲያቹ ቀምና ምን ይዘን እንቅረብ? ምን ካሳ ይዘን እንቅረብ? በዛ ቦታም አትጨነቁ አለኛ ጌታ። ምንን ይዞ ቀረበ? የራሱን ስጋና ደም። አያችሁ፣ የራሱን ስጋና ደም ይዞ ቀረበና እንደ ሰውነቱ እሱ ሊቀ ካህን ነውና ምን ሆነ? ካህን መስዋዕት አቅራቢ ሆነ። ስንት ጊዜ? አንድ ጊዜ። መቼ? ዕለተ ዓርብ አንድ ጊዜ። ከዛ በኋላ መታረቂያው እንደ ከዚህ በፊቱ በግ አላስፈለገውም። እንደ ከዚህ በፊቱ ፍየል ወይም ደግሞ ጠቦት ወይም ደግሞ ጊደር አላስፈለገውም። ምኑን ያቀረበው? መታረቂያውን፣ ስጋውና ደሙን። ተመልከቱ፣ ንጹህ ስጋውን፣ ቅዱስ ስጋውን፣ ንጹህ ደሙን በመስቀል ላይ አቀረበ። ከዛ በኋላ ምን ያደረገ? እርቁን ፈጸመ። ምን ብሎ? አባት ሆይ እኔ ይቅር ብያለሁ፣ አንተም ይቅር በል የሚያደርጉትን አያውቁምና ብሎ። አያችሁ፣ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመስቀል ላይ አዳም የጸለየውን ጸሎት፣ ዳዊት የጸለየውን ጸሎት በሙሉ ለ5500 ዘመን የተጸለየውን ጌታ በመስቀል ላይ ደመደመውና ጌታ ሆይ በጽንሰቴ ጀምሬ በስቅለቴ ጨርሻለሁ፣ እኔ ይቅር ብያለሁ። የኔ ይቅርታ ግን የኔ ብቻ አይደለም፣ አንተም በኔ አድረ በኔ ህልው ሆነ ይቅር በል። መንፈስ ቅዱስ ሆይ አንተ የኔ ባህሪ፣ የኔ ህልውና፣ የኔ እስትንፋስ፣ የኔ ህይወት፣ መንፈስ ቅዱስ ሆይ እኔ ይቅር ብያለሁ፣ አንተም ይቅር በል አለ። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በፍቃድ አንድ ነውና ሰው በሆነ ጊዜ ቅዱስ ኤፍሬም በአባቱ ፍቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ
ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ አዳነን እንዳለ ዛሬም በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ አብ ወልድ ለሚጠይቀው ጥያቄ አብን በአንዲት ባህሪ መንፈስ ቅዱስን በአንድ ባህሪ ከወልድ ጋር ይቅር አለን። አያችሁ፣ ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር ይጣላናል አይጣላንም? ከነቦዳም ዋቅንን ወጅ ወሎ ለሞ ወልሎሉ ወሎ ለሞ ወልሎ ደቢሳ ጋር እግዚአብሔር ከዚህ በኋላ ይጣላናል አይጣላንም? አይጣላንም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ዋሽም አንድ ጊዜ እርቁም በልጁ በኩል አደረገው። ተመልከቱ፣ የልጁን እርቅ ደግሞ ተመልከት። ልጁ ቆስሎ ልጁ ተመቶ እጆቹና እግሮቹ ተቸንክሮ ነው። ለዚህ እኮ ነው መዝሙር 21 ላይ እጆቼንና እግሮቼን ቸነከሩኝ፣ ገረፉኝ፣ አስረው አጥንቶችም ተቆጠሩ አለ። ይሄ ልጅ እኮ ነው የኛ መታረቂያ። ይሄ ልጅ እኮ ነው የኛ አስታራቂ። ይሄ ልጅ እኮ ነው የኛ ታራቂ። ስለዚህ አሁን በዚህ ውስጥ ምን ተከሰተ? ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ታረቀን። ራሱ ታረቀን። ለምን? ከማን ጋር አስታረቀን የሚል ጥያቄ ከተነሳ ከራሱም ጋር ከአባቱም ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር አስታረቀን እንላለን። ለምን? ያስታረቀንም እንዲህ ስለሆነ ቆላስይስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ይቅር ተባባሉ ክርስቶስ ይቅር እንዳላችሁ እናንተ ደግሞ እንዲሁ አድርጉ እንዳለ ክርስቶስ ይቅር እንዳለን አስተያየቅ። አያችሁ፣ ክርስቶስ ይቅር ብሎናል። ኑት ከራራራም ነው ይሰወጅን ፋናለና ከናፊያም አራርሱም ማንኩኒ አካ አራርሱም ማብየለፋቲ ሚቲ አራርሱም ማንኩኒ አካ አራርሱም ማቁልቁሎ ታሚቲ አካ አራርሱም ማዱብሬ ማረሚ ሚቲ ከናም ባየ ገራገራራ ሐረ ቁልቁሎን ነው አራርሶ ወጀነ ጀቻ ኢሳኒቱን ቆፋ ድንግል ማርያም ታማልዳለች፣ ታስታርቀናለች። ሚልጃ ማለት በመሰረቱ ያዙ፣ ሚልጃ እኩል ሆናል እርቅ ነው። ከዚህ በኋላ እሺ፣ ሚልጃ ማለት እርቅ ማለት ነው። ሚልጃ የሚል ቃል በተጻፈበት ሁሉ ትርጉሙ ከእርቅ ጋር አንድ ነው። እርቅ ደግሞ የሚፈጽመው እግዚአብሔር ነው። እርቅን የሚሰጥ ይቅርታን የሚሰጥ ማን ነው? እርቅ ውስጥ እኮ 3 አካል አለ። ታራቂ የምንለው ምሕረት ሰጪ፣ ፍቅር ሰጪ፣ ይቅር ባይ፣ ያንን የበደልነውን በደል ትቼልሃለሁ ብሎ ምሕረትን የሚሰጥ ኃጢአትን የሚደመስስ ማለት ነው። ማን ነው እሱ? ኢየሱስ ክርስቶስ። ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ የሕዝብን ኃጢአት የሚያስወግድ እነሆ የእግዚአብሔር በግ ተብሏል። ስለዚህ ይቅር ባይ ነውና ታራቂያችን ነው። ይታረቀናል። ምን ብሎ? ይቅር ብሎ። አያችሁ፣ ይቅር ብሎ ይታረቀናል። ቀጥሎ አብ ይቅር ባይ ነው፣ ይታረቀናል። መንፈስ ቅዱስም ይቅር ብሎ ይታረቀናል። ስለዚህ ወልድ በተለየ አካሉ ሰው ሆኖ ከማን ጋር አስታረቀን? ከራሱም ጋር ከአባቱም ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር አስታረቀን። ዮሐንስ አፈወርቅ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል አስታራቂ ክርስቶስ መጣ፣ ሁለቱንም አስታረቀ። መለኮት የአባቱ ገንዘብ ነውና ከአባቱና ከመንፈስ ቅዱስም ጋር በአንድ ጊዜ ታረቀን ይላል። ከናፍዩ አልተኮነ ያራራምን እኒ ለመፋን ዮም አራራምን ሄደ። መቼ ነው ግን የታረቀ ነው? መቼ ነው ያስታረቀው? ጌታስ መቼ ነው ያስታረቀው? ቅድም እንዳልኳችሁ መልሳችን ወልደ እግዚአብሔር በድንግል ማርያም ማህፀን ሥጋን በተዋሃደ ጊዜ እርቃችን ተጀመረ። በመስቀል ላይ በተሰቀለ ጊዜ እርቃችን ተፈጸመ። ቅዱስ ኤፍሬም ሶርያዊ በእርሱ ፍቃድ፣ በአባቱ ፍቃድ፣ በመንፈስ ቅዱስ ፍቃድ መጥቶ አዳነን አለ። መዳን ማለት መታረቅ ነው ጎበዝ። ያልታረቀ ሰው ይቅርታን አላገኘም። ይቅርታን አገኘህ ማለት ታረክ ማለት ነው። ታረክ ማለት እኮ ዳንክ ማለት ነው። የምንጾመው የምንሰግደው ሁሉን ስርዓት የምንፈጽመው ለመታረቅ ነው። ዛሬ ለመዳን ነው። መዳን ማለት ታርቆናል ማለት እኮ ነው። ዛሬ ግን እኛ የባህሪ ጉስቁልና ስለሌለብን በኃጢአታችንና በበደላችን በራሳችን ከሰራ ነው ኃጢአት ጋር እግዚአብሔር እንድታረቀን እንጾማለን። እግዚአብሔር የኔን ኃጢአት ይቅር እንድለን። ዛሬ አሁን የጋራ የህብረትና አዳማዊነት በደል የለብንም። ግን ምንድነው የየራሳችን የግላችን ኃጢአት ብቻ ነው ያለብን። ኢሰከናራ በዲፍ ጭቡዱ ፈከኛ ቆፈ ቀመናችሁ ኢሰከናራ ብልሰተውዳፍ አከኑ አራረሙፍ ዋቀፉል ዱራረበ። ስለዚህ ጌታችን ከተጸነሰበት ጊዜ ጀምሮ እስከ መስቀል ድረስ አስታርቆ ጨረሰ። የእርቅ ስራውን በዚህ ፈጸመው።
ልብ በሉ። ዛሬስ የሚል ነገር ስለሚመጣ ዛሬ እንደከዚህ በፊቱ አናውቀውማ። ቀጥሎ ደግሞ የቅዱሳን ምልጃ ታዲያ እንዴት ነው? ቅድም እንዳልኳችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂነት የኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ምልጃ የኢየሱስ ክርስቶስ አስታራቂነት ነው። አስታራቂነት በመሰረቱ ትርጉሙ ምልጃ ነው። ሁለቱንም ጌታ በአንድነት ፈጸመ። ለምን? በምልጃም ከሄዳችሁ ይውላችሁ ምልጃ ማለት የሚማለድለት መማለጃና አማላጅ ይቀርባል። መማለጃ ማለት መታረቂያ፣ አማላጅ ማለት አስታራቂ፣ ተማላጅ ማለት ደግሞ እንግዲህ ምሕረት ሰጪ እግዚአብሔር ሲሆን ራሱ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማለድ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለናንተ እንለምናለን ይላል። ስለዚህ እንዴት እንደታረቅን ብቻ ተመልከቱ። በደሙ እኮ ነው የታረቅነው። በስጋ መቆረስ እኮ ነው የታረቅነው። ስለዚህ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ በኩል በደሙ በኩል አስታረቀን ማለት ነው። ታረቀንም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እርቅ ውስጥ ምን አለ ማለት ነው? እርቅ ውስጥ ምን አለ? መታረቂያ አለ። መታረቂያ ማለት መስዋዕት ማለት ነው። መስዋዕት ራሱ ነው። መስዋዕት አቅራቢ ሊቀ ካህን ወይም አስታራቂ ራሱ ነው። መስዋዕት ተቀባዩ ወይም ይቅርታ ሰጪውና ታራቂው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እርቃችን በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጸመ። ክብር ለአምላካችን ይሁን። አላችሁ ግን እስቲ እልል ብላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። በእውነት ኢላ አከ ወለተ ሲንጀላም ቡኔ ካጆል ዱብሬ ማረሜን ለኔ አራርሲቲ ቁልቁሎን ለኔ አራርሲቲ አማራርሱም ማሳን ከና ወልትም ፍኑ ማሊፍ አራርሱም ቁልቁሎን ነው አርሳ ፎንሳኔ ዲየሱን ይደንዳው እንደንዳን ከናፈዩ አርሳ ከንጎና ማሊዳ ኢየሱስ መመቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናዳ። ስለዚህ አሁን ቅዱሳን ዛሬ ማልዳሉ። አዎ ያስታርቃሉ። አዎ በምን ምን አይነት ምልጃ? የልመና የንግግር ብቻ ነው። እሺ የንግግር ወይም የጸሎት የቃል ኪዳን ጌታ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው በቃል ኪዳናቸው በኩል ይምረናል እናምናለን። ነገር ግን ጌታ ያንን ባህሪ ጉስቁልናችንን፣ ኃጢአታችንን፣ በደላችንን ይቅር ብሎ ታርቆን በልጁ በኩል መታረቂያ በሆነው በልጁ በኩል መታረቂያ በሆነው በልጁ መስዋዕት በኩል አስታራቂ በሆነው በልጁ በኩል እርቃችን ተፈጽሟልና ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ዓለምን ከራሱ ጋር ያስታርቅ ነበር አለን። ይቆየን።